بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، پچھلے سلسلوں میں قریش مکہ کی تاریخ بیان کی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا مختصر ذکر بھی آیا۔ آج ان کا تفصیلی ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کا لقب ہاشم کیوں پڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعض نام اور افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ان کے حالات و واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس خوبصورت موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بہت سی تاریخی شہادتوں اور حوالوں کے مطابق 40 پشت بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر بزرگوں کے ناموں کے متعلق مستند معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عدنان تک جا کر روک دیا جاتا ہے۔ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی 20 پشت بعد پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر بنو اسماعیل کو بنو عدنان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ عدنان کے اوپر کے سلسلہ نسب کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اختلاف ہے۔ کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے۔ یہ عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کے سلسلہ نسب میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں۔ اسی کے پیش نظر وہ شجرہ نسب بیان نہیں کیا جا رہا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد المناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ یہاں پر خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض نام اور مختصر حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قصی بن کلاب نامی ایک شخص کی۔ قصی بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 پشت پہلے کے بزرگ ہیں۔ دراصل یہ وہی قصی بن کلاب ہیں جنہوں نے نہ صرف بنو خزاعہ سے خانہ کعبہ کی تولیت کا حق واپس لیا، بلکہ اپنی قوم بنی اسماعیل اور قبیلے بنی قریش کو منظم و متحد کر کے مکہ کو ایک باقاعدہ ریاستی شہر کی شکل دی۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی آل اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں خصوصی عزت و احترام کا درجہ حاصل ہو گیا، اور قصی بن کلاب نے خود کو اس کا اہل ثابت بھی کیا۔ قصی بن کلاب کو بلا مبالغہ مکہ کی شہری ریاست کا مطلق العنان بادشاہ کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی، بلکہ پہلی دفعہ اس پر کھجور کے پتوں سے چھت بھی ڈالی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے جملہ انتظام کا جائزہ لے کر اس میں ضروری اصلاحات بھی کی۔ دوسری طرف خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک عمارت تعمیر کرائی جسے دار الندوہ کا نام دیا گیا۔ یہاں بنو اسماعیل اور مکہ کے دوسرے قبائل کے سرداروں اور عمائدین کے ساتھ مل کر مختلف امور کے متعلق بحث و مباحثے کے بعد فیصلے کیے جاتے۔ قریش جب کسی جلسے یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے۔ قافلے یہیں سے تیار ہو کر باہر جاتے۔ نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستی امور نپٹانے کے لیے 6 مختلف شعبے قائم کیے اور ان کا انتظام اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد ہیں حضرت ہاشم بن عبد المناف، جو کہ قصی بن کلاب کے پوتے تھے۔ جب عبد المناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد المناف کی اولاد میں حضرت ہاشمی کو سقایا یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ حضرت ہاشم بڑے مالدار اور نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام امرو تھا۔ چونکہ ان کے ذمے حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی تھا تو وہ ان زائرین کی تواضع خاص قسم کے عربی کھانے سے کرتے تھے جسے حشم کہا جاتا تھا۔ عربی زبان میں حشم
शोरबे में रोटियां चूरा करने को कहते हैं। मक्का में 1 साल कैद पड़ा तो उन्होंने तमाम अहले मक्का के लिए यही शोरबा तैयार कराया, जिस पर उन्हें हाशिम का लकब मिला और तारीख ने फिर उन्हें इसी लकब से याद रखा। उनकी औलाद कुरैश के मुअज्जिज तरीन कबीले बनु हाशिम के नाम से मशहूर है। उन्होंने कुरैश के तिजारती काफले शुरू करवाए और उनके लिए बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ मुआहदे किए, जिनके तहत कुरैश बाज़ंतीनी सल्तनत के तहत आने वाले ममालिक में बगैर महसूल अदा किए तिजारत कर सकते थे और तिजारती काफले ले जा सकते थे। यही मुआहदे वो हबशा के बादशाह के साथ भी करने में कामयाब हुए, जिसका तमाम कुरैश को बेइंतहा फायदा हुआ और उनके काफले शाम, हबशा, तुर्की और यमन में जाने लगे। एक बार तिजारत की गरज से शाम गए दौरान सफर यसरब, जिसका नाम बाद में मदीना या मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, में ठहरे। वहां कबीला बनी नजार की एक खातून सलमा बिनते अमरू से शादी कर ली और कुछ दिन वहीं ठहरे रहे। फिर बीवी को हालत हमल में मैके ही छोड़कर मुल्क शाम रवाना हो गए। गालबन उनका इरादा था कि वापसी पर उनको मदीने से मक्के ले जाएंगे, मगर शादी से चंद माह बाद दौरान सफर ही उनका इंतकाल फलस्तीन के इलाके गजा में हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की। हजरत हाशिम के सफर शाम, यसरब में निकाह और फिर फलस्तीन में उनकी वफात के बाद 497 ईस्वी में उनकी जौजा सलमा से एक बेटा पैदा हुआ। चूंकि बच्चे के सर के बालों में सफेदी थी, इसलिए जनाबे सलमा ने उसका नाम शीबा रखा और यसरब में अपने मैके ही के अंदर उसकी परवरिश की। आगे चलकर यही बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ। अरसे दराज तक खानदान हाशिम के किसी आदमी को इसके वजूद का इल्म ना हो सका। सकाया और रफादा का मनसब हाशिम के बाद उनके भाई मुत्तलिब को मिला। ये भी अपनी कौम में बड़ी खूबी और एजाज के मालिक थे। इनकी सखावत के सबब कुरैश ने इनका लकब फयाज रख दिया। जब शीबा यानी अब्दुल मुत्तलिब 7 या 8 बरस के हो गए तो मुत्तलिब को उनका इल्म हुआ और वो उन्हें लेने के लिए रवाना हुए। जब यसरब के करीब पहुंचे और शीबा पर नजर पड़ी तो अश्कबार हो गए। उन्हें सीने से लगा लिया और फिर अपनी सवारी पर पीछे बिठाकर मक्का के लिए रवाना हो गए, मगर शीबा ने मां की इजाजत के बगैर साथ जाने से इनकार कर दिया। इसलिए मुत्तलिब उनकी मां से इजाजत के तालिब हुए। आखिर मां ने इजाजत दे दी और मुत्तलिब उन्हें अपने ऊंट पर बिठाकर मक्का ले आए। मक्के वालों ने देखा तो कहा, यह अब्दुल मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब का गुलाम। मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, यह मेरा भतीजा यानी मेरे भाई हाशिम का लड़का है। फिर शीबा ने मुत्तलिब के पास परवरिश पाई और जवान हुए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मक्का आने के कुछ अरसे बाद ही मुत्तलिब बिन अब्दुल मनाफ की वफात यमन के सफर में हो गई तो उनके छोड़े हुए मनासिब अब्दुल मुत्तलिब को हासिल हुए। सरदारी और काबा के ज़ायरीन की खिदमत पर जो मुत्तलिब बिन अब्दुल मुनाफ ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द की थी, उस पर नौफल बिन अब्दुल मुनाफ ने कब्जा करना चाहा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश की मदद तलब की, मगर सुनवाई ना हुई। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मामू अबू साद, उनका ताल्लुक बनु नजार से था, की मदद तलब की, जो 80 घुड़सवारों के साथ उनकी मदद के लिए आए। उन्होंने नौफिल बिन अब्दुल मनाफ से कहा कि ए नौफिल, अगर तूने अब्दुल मुत्तलिब से छीना जाने वाला हक उन्हें वापस ना किया तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इस पर नौफिल ने उनकी बात मान ली। इस बात पर कुरैश के मुअज़्ज़िज़ीन को गवाह बनाया गया, मगर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मामू वापस मदीना चले गए तो नौफिल बिन अब्दुल मुनाफ ने अब्दुल शमस बिन अब्दुल मनाफ, बन्नू उमैया इन्हीं की नस्ल से है, और इसकी औलाद के साथ एक मुआहदा किया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। बनु खज़ा ने बनु हाशिम का साथ दिया, बनु हाशिम से उनका साथ देने का अहद किया। इस तरह कुरैश की सरदारी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ही रही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम में इस कदर शर्फ व एजाज हासिल किया कि उनके आबाओ अजदाद में कोई इस मकाम को ना पहुंच सके थे। कौम ने उन्हें दिल से चाहा और उनकी बड़ी इज्जत व कदर की। नाज़रीन किरामी, वीडियो की तवालत के बायस आज के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद के हालात अगली वीडियो में बयान किए जाएंगे। हम पुर उम्मीद हैं कि आपको यह वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और हमारे मुनफरिद चैनल इस्लामिक हब को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।